ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے پاکستان نے ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی. حملہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف اور ناقابل قبول ہے. حملے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں. پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے. اس کی سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. ایرانی نازل امور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے احتجاج کیا گیا. پاکستان پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کے پاس شدید احتجاج کو ریکارڈ کرا چکا ہے. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے. پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مربوط کارروائی کی ضرورت ہے. ایسی یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں. ایسی یک طرفہ کارروائیاں 2 طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے گلے شکوے کیے ہیں لیکن کسی جج سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. نظر ثانی اپیل میں چیف جسٹس سمیت کسی بھی جج کے بیٹھنے پر اعتراض نہیں ہوگا. پی ٹی آئی پر پابندی کا کوئی امکان نہیں. عدلیہ کے خلاف مہم پر تحقیقات ہونی چاہیے تو ماضی کی تنقید پر بھی تحقیقات کی جائیں. پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے ججز سے متعلق کہا تھا کہ سب کے سامنے ہے. فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے جلوس کھڑے کر کے ججز کو دھمکیاں دی. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق ہوئے. منتخب ہو کر ہمارے آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں تو ہمیں مخصوص نشستیں بھی ملیں گی. بہت زیادہ گلے شکوے ہیں. سپریم کورٹ سے گلے شکوے ہیں. ہمارا کسی بھی جج سے کوئی پرسنل بائس کا ایشو نہیں. سپریم کورٹ کے سارے ججز کو ہم برابر سمجھتے اور توقع رکھتے تھے کہ انصاف کریں گے ہمارے ساتھ. آپ کو خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی سیاسی جماعت بین بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں بین ہوگی. اگر ہو گیا وی آر ریڈی ٹو فیس ایوری تھنگ. وی ول ڈیفینڈ ایوری تھنگ. اگر انشاءاللہ تعالیٰ فل سپریم کورٹ بیٹھے گی، فل سپریم کورٹ بیٹھے گی. ہم نے تو کہا فل بیٹھے گی. سپریم کورٹ مینس سپریم کورٹ، ناٹ اے بینچ آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ مینس فل سپریم کورٹ. آپ خیر مقدم کرتے ہیں جے آئی ٹی کا؟ ہم اس گورنمنٹ کی کسی کو خیر مقدم نہیں کرتے. انویسٹیگیشن کرنا ہے تو پہلے والوں کی بھی کرے، موجودہ کی بھی کرے. پر میں جو کہہ رہا ہوں پہلے جب وہ سٹنگ ججز جسٹس عمر عطا بندیال اور سب کے نام لے کے ہو رہے تھے تو وہ بھی کرنا چاہیے. تو وہ بھی ساتھ کرنا چاہیے نا. ججز میں تفریقہ تو نہ کرے. اور جن ججز کو کرٹیسائز کیا گیا تھا وہ ججز آج بھی موجود ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹ اگر انڈیپینڈنٹ ہو کر کے بھی آ جاتے اور ہماری پارٹی کو واپس جوائن کر دیتے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کے بعد، نوٹیفیکیشن کے بعد. 227 سیٹیں جو ریزرو سیٹیں جس میں وومن اور مائنارٹی نان مسلم والی سیٹ سے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے. توقع رکھتے ہیں کہ جب یہ الیکٹ ہو کر کے آ جائیں گے سو ود ان 3 days یہ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں. بلاول بھٹو نے 10 نکاتی معاشی معاہدے کا اعلان کر دیا ہے. وسیلہ تعلیم، روزگار، صحت اور مزدور کارڈ لانچ کریں گے. بجٹ اسلام آباد اور کراچی کی بیوروکریسی نہیں بنائے گی. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جن حلقوں سے بانی پی ٹی آئی شہباز شریف الیکشن لڑتے ہیں وہاں کیا کام کیا. چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم بن کر وہ کام کروں گا جو آپ نے نہیں کیے. ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے. یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے. پلیج نمبر 1 ڈبلنگ ریئل انکم, increase the minimum wage in real terms by 8% every year. Our second pledge, our Green New Deal. Climate change related investment will be undertaken public private partnership mode and a foreign direct investment. Our third pledge, education for all. We will ensure schooling for all girls and boys and implement Article 25A. Our fourth pledge is healthcare for all. We believe there's nothing more important than the health of a nation. Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor, the landless, the working class. Sixth pledge hai wo ghurbat mitao, benazir income support, pension. Number 7, khushhal kisan, khushhal Pakistan. Hamara wa'da hai ki khushhal kisan تو خوشحال پاکستان. پھر ہمارا آخری 2 وعدے, جوان مستقبل. Pakistan has one of the largest young populations in the world. Best utilize this demographic. We will introduce the youth card, which will provide 1 year stipend. آخری ہمارا جو وعدہ ہے بھوک مٹاؤ کا ہے. Directly address the needs of the food insecure. We will aim to make nutritious food available, affordable prices. اور 5 سال پہلے گھسپیٹھیوں نے لاہور پر قبضہ کیا تو شہر لاوارث ہو گیا ہے. یہاں سے کوڑا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہا. مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز کا گچومتا نیشنل کالونی اور جوہانہ آباد میں انتخابی ریلی سے خطاب. کہا لاہور والوں گھسپیٹھیوں کو 8 فیبرک اٹھا کر باہر پھینک دینا. 5 سال بعد شیر واپس آئے گا. ترقی کا پہیہ جہاں رکا تھا وہیں سے دوبارہ چلے گا. 5 سال میں جب گھس بیٹھیے لاہور میں گھس کر قبضہ کر لیا. لاہور ایسے ہو گیا جیسے لاوارث ہوتا ہے. کوڑا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہا. ان
घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, लाहौर का कोई काम नहीं किया। 5 साल बाद लाहौर में शेर वापस आएगा। आप मुझे वोट दोगे तो दिन रात आपके मसाइल हल करने में मैं जुट जाऊंगी। आप शेर को वोट दो, शेर आपकी खिदमत करेगा, दिन रात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फॉरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन के जारी इलामे में कहा गया है कि निशानात अलॉटमेंट के बाद प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। निशान की तब्दीली पर बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट कराने पड़ेंगे। बैलेट पेपर्स के लिए खसूसी कागज मुहैया किया गया है जो जाया हो जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 2018 के इलेक्शन में 800 टन कागज बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए इस्तेमाल हुआ। 2024 के इंतखाबात में 2070 टन कागज इस्तेमाल होने का तखमीना है। 2018 में 11,700 उम्मीदवार थे। 2024 में 18,059 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर सईद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैनात हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने ग्रेड 22 के ऑफिसर की तैनाती 1 साल के लिए की। डॉक्टर सईद आसिफ हुसैन की फौरी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उमर हमीद ने खराबी सेहत के बाद इस्तीफा दिया था। पंजाब और बलूचिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तबादले भी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को डीजी इलेक्शन विंग तैनात कर दिया गया। एडिशनल डीजी फरीद अफरीदी इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात हो गए। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज सुहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। मजीद आपको बताएंगे विफाकी हुकूमत ने अदले के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए JIT बना दी है। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम FIA JIT के कन्वीनर हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि JIT 15 दिन में इब्तिदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को भेजेगी। दफ्तर FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा। IB ISI DIG ICT पुलिस नुमाइंदा PTI PTA और मेंबर होंगे। कोई भी मेंबर 20 ग्रेड से कम का ऑफिसर नहीं होगा। JIT अदलिया के खिलाफ मुहिम की मुहरिकात का तयन करेगा। JIT अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजिस के साथ मुतासिर करने वालों का तयन करेगा। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। JIT मुलजिमान के खिलाफ चालान मुतल्लिका अदालतों में पेश करेगी। JIT मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए इकदाम तजवीज करेगी। अदालती फैसले पर एतराज करें मगर ऐसे रिमार्क्स ना दें जिससे जजेस की तौहीन हो। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के वकीलों ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि PTI के खिलाफ फैसला चेंबर में नहीं हुआ, सबके सामने हुआ। PTI को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए मगर नहीं कराए। कि इस कमजोर हो तो इसका मलबा जजेस पर डालना अच्छी रिवायत नहीं। से अपने वकुला से फैसले पे तो एतराज करे लेकिन ऐसे कंटेंशियस रिमार्क्स न दें जिससे जजेस की तस्दीक हो। हमारे जजेस को बिलमूम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बतौर इदारा टारगेट किया जाता है जब भी किसी की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। फैसला कोई चेंबर में बैठ के नहीं लिखा गया था। एक ही सवाल बार बार 9 घंटे वो चलता रहा जिसका जवाब नहीं आया। जारी ना हो या वी केस हो उसका मलबा जजेस पे फेंकना जो है वो एक अच्छी रवायत नहीं है। और यहाँ पे आपको बताएंगे दस्तूर पामाल और बदतरीन सियासी इंतकाम का वसीला बनाया जाता रहा है लेकिन इनका नुमाइंदों में से किसी का रद्द-ए-अमल की तौफीक न हुई। तर्जुमान PTI ने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इन बार को नस्लों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मंदरजात मुस्तरद करते हैं। फजूल तकनीकी एतराजात के सिवा इलेक्शन कमीशन हर केस एतराज न उठा सका। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कम अज कम 5 रोज तक जारी रहा। लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग होती रही। बानिया PTI ने मौरिसी सियासत दफन करके अहले कारकुन को चेयरमैन के लिए मुंतखब किया। बल्ले के निशान को हथियाने का फैसला अरसा कबल किया जा चुका था। कौम की निगाह में अदलिया को जिम्मेदार बनाने की कोशिश की गई।
बानिए पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वकील शुएब शाहीन ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की भी कार्रवाई की जा रही है। ये ज्यादती है जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप हमें गालियां दें तो हम कुछ न कुछ करें। और शुएब शाहीन बोले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पीटीएम जमातें क्या कुछ नहीं बोलती, उन्हें तो नहीं बुलाया जाता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हमें कत्ल किया जाता है और आह भी नहीं करने देते। जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप बंदूक से आह करते हैं, जिस तरह जेल में मुलजिम ने बर्ताव किया हमने खामोश रहे। बहुत कुछ कर सकते थे। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। और यहां पे आपको बताएंगे शेख रशीद को इलेक्शन से पहले फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वजीर दाखिला की 12 मुकदमों में जमानत हुई है, एक में खारिज हो गई। शेख रशीद ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि चिल्ले के बाद उनको बोलने और चिल्लने में फर्क आ गया। गिरफ्तारी के बाद कहा वो जान भी कुर्बान करने को तैयार है। 9 मई वाले दिन हमजा केम समेत कहीं भी नहीं थे। और यहां पे आपको बताएंगे शेर अफजल मरवत को पीटीआई रहनुमाओं से शिकायत, सिंध में इंतखाबी मुहिम रोकने का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने ट्वीट किया हामिद खान और रऊफ हसन के बयानात की वजह से इंतखाबी मुहिम खत्म कर रहा हूं। ये लोग मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं, क्या मैंने कभी उनके खिलाफ बात की? उनके बयानों पर बहुत मायूस और अफसरदा हूं। हामिद खान और रऊफ हसन ने पहले मुझे कानूनी टीम से निकालने की कोशिश की, अब चाहते हैं मुझे छोड़ दो। जब तक बानी पीटीआई खुद तय नहीं कर लेते किसी रैली या जलसे की क़यादत नहीं करूंगा। शेर अफजल मरवत हमारा है और हमारे साथ रहेगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि शेर अफजल मरवत लकी मरवत से हमारा उम्मीदवार है, वो इलेक्शन जीतेगा। शेख रशीद से हमारा इंतखाबी निशान नहीं हुआ। और बानिए पीटीआई से आपको ये भी बताएं कि बानी पीटीआई से उम्मीदवारों पर मुशावरत हो गई। कल शाम तक फहरिस्तें वेबसाइट पर डाल देंगे। शुएब शाहीन कहते हैं कि हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन नून लीग को वॉकओवर देना चाहता है। और यहां पे आपको बताएंगे शाहमूद कुरैशी अपना ग्रुप बनाना चाहते थे। इमरान इस्माइल का दावा, साबिक गवर्नर सिंध ने कहा है कि उन्होंने शाहमूद कुरैशी का साथ देने से माजरत कर ली। सोशल मीडिया पर पैगाम में इमरान इस्माइल ने बताया कि जेल में मुलाकात शाहमूद कुरैशी की ख्वाहिश पर हुई थी। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताना चाहता हूं कि मैंने इससे कभी पीटीआई छोड़ने का नहीं कहा। जेएचवाई को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम पर धमकियां पंफलेट बांटने जा रहे हैं। कौन मीटिंग करने दी तो अच्छा नहीं होगा। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हमदुल्ला का एआईवाई न्यूज को इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा केपी में शाम के बाद किसी और की हुकूमत होती है, गैर रियासती नासिर का राज होता है। रहनुमा जेएचवाई ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी की गलतियां ना दोहराएं, बेसाखियों से हुकूमत बनाई तो मुस्तकबिल खौफनाक होगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे कि नाम और दस्तखत उनके हुक्म किसी और का हो। और यहां पे आपको बताएंगे काबुल जाकर चाय पीते हुए नहीं सोचा बोझ पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में खिताब। शिमन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि पहले दिन से सिलेक्टेड राज पे नकाब किया, खराब हालात का किसी को एहसास नहीं। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। अम दुश्मनों को फाटा और कराची आकर घर बनाने की दावत दी गई। और यहां पे आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनी ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का वाक़ा दौरा किया है। आर्मी चीफ को पीओएफ की पैदावारी सलाहियत, मुसल्लह अफवाज की दिफाई जरूरियात पूरा करने में किरदार और बरामदी सलाहियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। आईएसपीआर ने बताया है कि आर्मी चीफ ने पीओएफ मसनूआत का मुशाहिदा किया। इसमें टेस्ट और ट्रायल्स के तहत मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार करदा नए हथियार और बारूद शामिल हैं। आर्मी चीफ ने अफसरान और अमले से खिताब में कहा है कि दिफाई पैदावारी इदारे को पाकिस्तान की अहम दिफाई सनत बनाकर मुल्क की सलामती और मईशत में अहम किरदार अदा पर तारीफ की और कहा पीओएफ जैसी मकामी सनतों की तरक्की से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। खुद इंहिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए इकदाम और कोशिशें जारी रखेंगे ताकि पाकिस्तान की दिफाई को मजबूत और यकीनी बनाया जा सके। गजा पर इस्राएली हमलों के 102 दिन मुकम्मल हो गए। 24 घंटों में एक और खानदान खत्म हो गया। रफा में इस्राएली तैयारों ने एक घर को निशाना बनाया। बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हो गए। जिबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी जारी है। 24 घंटों में 158 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुतादिद जख्मी मलबे तले दबे हैं। हॉस्पिटल में दवाएं और तिब्बी सामान की किल्लत की वजह से अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 24,300 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें 10,500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं।
سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے مشروط آماد کی ظاہر کر دی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ورلڈ اکنامک فورم میں کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے تو اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے۔ پشاور میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا پولیس اہلکار دم توڑ گیا ہے۔ شہید اہلکار مرسلین کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ شاہی بلا میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید فیز 1 میں 23 گھنٹے سے بجلی غائب ہے۔ کے وی 132 ٹرانسمیشن لائن کے جمپر اور کنڈکٹر ٹوٹنے سے بجلی معطل ہوئی ہے۔ اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید کو بجلی کی سپلائی اسٹیل مل کے ذریعے ہوتی تھی۔ پاکستان اسٹیل مل کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں عملے کی کمی اور مرمت کا سامان نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث پاکستان اسٹیل مل بجلی ڈپارٹمنٹ تاحال بجلی بحال کرنے میں ناکام ہے۔ کچھ مہمان امریکہ سے آئے ہوئے تھے، ہمارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا، ہم نے بس سر جھکا لیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کے ریمارکس۔ آروز اور الیکشن ٹریبیونلز فیصلوں کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا، بادی النظر میں بے بنیاد چیزوں کو جواز بنا کر کاغذات مسترد کیے، جو کچھ چل رہا ہے اچھا نہیں ہے۔ ایک درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو کوئی آپ کے گھر آ جائے، آپ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ دگنی تنخواہیں چاہتے ہیں تو تیر پر مہر لگائیں، مفت بجلی چاہتے ہیں تو تیر پر مہر لگائیں۔ آصفہ بھٹو کا کراچی میں ریلی سے خطاب، وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے بھی لگوائے۔ بھٹو خاندان اور ان کی پارٹی غریبوں کو تکلیف سمجھتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وہ واحد سیاستدان ہے جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے لڑ رہے ہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ بلاول بھٹو زرداری آپ کے لیے بولے، آپ کے لیے کام کرے، آپ کے لیے لڑے۔ دوسری لوگ صرف کرسی کی لالچ میں سیاست کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے لیے لڑ رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ دگنی ہو، آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے، تو پھر بلاول کے ساتھ میں۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے 2024 کے الیکشن سے قبل پر گوگل پر سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو 70% سرچ کیا گیا ہے۔ گوگل ٹرینڈ کے مطابق 14 دنوں میں دوسرے نمبر پر نون لیگ کو 14% سرچ کیا گیا، تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کو 3%، تحریک لبیک پاکستان کو 2% سرچ کیا گیا، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، جے یو آئی ایف اور عوامی نیشنل پارٹی کو 1% سرچ کیا گیا ہے۔ جیکوبات میں قومی اور صوبائی حلقوں میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی انتخابی مہم جاری ہے، جس کے دوران متعدد قبائلی رہنماؤں نے برادریوں سمیت حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انتخابی دنگل میں کامیابی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا میدان بھی سج گیا۔ پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ حلقہ PS1 میں سب سے زیادہ اثر رسوخ رکھنے والے بڑو قبیلے کے سردار نے JUI کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن آج وہ پیپلز پارٹی کے حمایتی بن گئے۔ سردار بڑو صاحبان کی مہربانی ہوئی، انہوں نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی، NA 190 پہ میری اور PS1 پہ حاجی شیر محمد کی۔ انہوں نے اعلان کیا اپنے برادری کے ساتھ، سردار ذوالفقار خان بروڈو صاحب بھی تھے، بابو غلام قادر خان بروڈو صاحب بھی تھے، انہوں نے PS1 اور NA 190 پہ اعلان کیا پاکستان پیپل پارٹی ہے۔ سیاستدان جہاں اپنی اپنی کامیابی کے لیے ایک دوسرے کے ووٹرز کو منانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، وہیں پر ووٹرز کی عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکوب آباد۔ حافظ آباد کا NA 67 پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا حلقہ ہے، جہاں سے 2 بڑے سیاسی خاندان تاڑر اور بھٹی جیتتے آئے ہیں، مگر اب کچھ اور لوگ بھی انتخابی میدان میں اترنے کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ مزید بتا رہے محمد منیر تبسم۔ سطح سمندر سے 800 فٹ بلندی پر واقع حافظ آباد ضلع کا شمار تاریخی اعتبار سے پنجاب کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ حافظ آباد ضلع کی 2 تحصیلیں پنڈی بٹیاں اور حافظ آباد ہے، جبکہ مین شہروں میں
जलालपुर भटियां, पिंडी भटियां, सुखे के रसूलपुर तारड़ और बनी की तारड़ शामिल हैं। यहाँ के मशहूर खानदान तारड़, भट्टी, अवान, खर, चीमे और चट्ठे हैं। गुज़श्ता कई दिहाइयों से इंतखाबात में हिस्सा लेते आ रहे हैं। अब यहाँ की ताजर बरादरी, जिनमें अराई और शेख हैं, वो भी सियासत के इस खेल में कूद पड़े हैं। 2013 के आम इंतखाबात में हल्का NA 102 से मुस्लिम लीग नून की सायरा अफजल तारड़ कामयाब करार पाई। वज़ीर सेहत रहीं, मगर यहाँ के अस्पताल बेहतर न कर सकें। 2018 के इलेक्शन में PTI के शौकत भट्टी तब्दीली के नारे के साथ कामयाब हुए, मगर हल्का की अवाम उनकी राह तकती रही। आबादी के लिहाज से NA 67 पाकिस्तान का दूसरा बड़ा हल्का है। जितना बड़ा हल्का उतने बड़े मसाइल। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटियां। तो हल्का कहानी में बात करते हैं कराची के जिला गरबी के हल्का NA 245 के ये हल्का शहर के पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता है, जहां के मसाइल और लोगों के मुतालिबात क्या हैं, जानते हैं मोहम्मद आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। ये हल्का NA 245 है, जिसमें मंगोपीर और औरंगी टाउन के इलाके शामिल हैं। मंगोपीर, MPR और इस्लामिया कॉलोनी के रिहायशी कहते हैं कि इलाके में ना कोई सरकारी स्कूल है और ना ही कोई सरकारी अस्पताल। खेल के ग्राउंड ना होने की वजह से बच्चे कचरे के ढेर को ही मैदान समझकर क्रिकेट खेलते हैं। सब आते हैं वोटों के लिए, सब कुछ करते हैं कि हम ये करेंगे, हम प्लाना करेंगे, हम ये करेंगे, किसी ने कुछ काम भी नहीं करवाया। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे कचरों में, इससे सारी बीमारियां फैल जाती है, सब बच्चे बीमार होते हैं। औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी और अलीगढ़ कॉलोनी के रिहायशी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सफाई सुथराई का कतई कोई निजाम नहीं है। नाले गटर सारे खुले हुए हैं, कोई सफाई का निजाम नहीं है। जब वोट का टाइम आ रहा है, सब आएंगे जिम्मेदार ना वोट लेने के लिए। उसके बाद आप ढूंढते रह जाओ वो होते कहाँ हैं और कहाँ बैठते हैं, कहाँ किसको मिलते हैं, कब आएंगे, कुछ नहीं पता। गलियां तमाम खराब हुई हुई है, आज तक कोई ने सबको कहा है। पानी वानी का भी मसला है, गटर लाइनों का मसला है और सेवरेज का बहुत सारा मसले हैं यार। शहरियों का कहना है कि इस बार वो ऐसे अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे जो उनके बुनियादी मसाइल को हल कर सके। इलाका मकीन कहते हैं कि वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना ही मंगोपीर में सड़कों की हालत बेहतर है और ना सेवरेज का निजाम। कैमरामैन काशिम निरामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इंटर बोर्ड इम्तिहानात में 64% तालिब इल्म फेल हो गए हैं। कराची प्रेस क्लब के सामने तलबा और तालिबात और वालिदैन ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि गलत नताइज की वजह से तालिबात ने खुदकुशियां की हैं। जिम्मेदार इंटर बोर्ड है। फारूक समी की रिपोर्ट देखिए। एहतजाज करते ये बच्चे इंटर बोर्ड से नाला हैं। तलबा और तालिबात का कहना है कि इन्हें नहीं मालूम कि इनका ऐसा क्या कसूर था जो इन्हें इस कदर बड़ी सजा दी गई। एहतजाज में बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी शरीक हुए, जिनका कहना था कि इंटर बोर्ड की बदइंतजामी, नाअहली और तासुब की बिना पर उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया गया है। जो मार्कशीट चाहिए हम उसको मंसूख करते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें नया रिजल्ट चाहिए हमारा, ताकि हम लोग अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोच सके। 90% वाले बच्चों को या तो फेल किया है और अगर पास किया है तो इंतहाई कम नंबर से। एहतजाज में जमात इस्लामी, महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद, इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान समेत सियासी व मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे जर्मनी में तैनात पाकिस्तानी सफीर सकलैन सईदा का कहना है कि जर्मनी और पाकिस्तान के ताल्लुकात काबिल सिताइश हैं। जर्मनी पाकिस्तान बरामदात की 5वीं बड़ी मंजिल होने की वजह से अहम तिजारती पार्टनर है। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद सलाहुद्दीन। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जर्मन इमाराती मुश्तरका कौंसल बराए सनत और तिजारत के इश्तराक से कारोबारी मौके पाकिस्तान के उन्वान से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। सफीर पाकिस्तान सकलैन सैयदा का कहना था कि जर्मनी पाकिस्तानी बरामदात की 5वीं बड़ी मंजिल होने की वजह से पाकिस्तान का एक अहम तिजारती पार्टनर है। जर्मन इमाराती ज्वाइंट कौंसिल के सरबराह ने जर्मन कंपनियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की अहम मार्केटों पर तवज्जो दें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तानी काउंसलर बराए तिजारत और सरमायाकारी आमना नईम ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुमकिना आदादुशुमार पेश किए। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। पाक फजाइये के दुश्मन के इरादों को मात। पाक फजाइये ने सरबराह पाक फजाइये एयर चीफ मार्शल सहीर अहमद बाबर सिंधु की बसीरत अंगेज क़यादत में दुश्मनान ने पाकिस्तान को तज़वीराती मात दी है। तज़वीराती कामयाबी में एक अहम संग मेल 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों का हसूल है, जिनकी पाक फजाइये में शमूलियत की बुनियाद रख दी गई है, जो मुल्क के नाकाबिल तस्खीर दिफा को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मज़ीद तफसीलात अंजुम वहाब की इस रिपोर्ट में देखिए।
پاک فضائیہ نے موجودہ بین الاقوامی اسٹریٹجک خطرات کے پیش نظر بین الاقوامی سطح پر نئے ابھرتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے دوست ممالک سے جدید نظام کے حصول اور خود انحصاری کے فروغ کے ذریعے پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم اقدامات عمل میں لائے ہیں۔ پاک فضائیہ نے خود کو ایک طاقتور قوت کے طور پر مستحکم کرنے اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنائی ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں پاک فضائیہ ایک نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بن چکی ہے، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز، حربی آلات اور انسانی وسائل کی شمولیت، جبکہ جدید فضائی عسکری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایویشن، اسپیس، سائبر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ معیاری J-10C لڑاکا طیاروں، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے ڈرونز، جدید الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم، جدید ترین انٹیگریٹڈ فضائی دفاعی نظام اور ایئر موبیلٹی پلیٹ فارم اور ہائپر سونک میزائلوں کی صلاحیتوں کی شمولیت سے پاکستان کے دفاع کو تقویت ملی ہے۔ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، پاک نیوزی لینڈ تیسرا T20 آج ڈیوڈن میں کھیلا جائے گا۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں 3 تبدیلیاں، زمان خان، محمد نواز اور وسیم جونیئر کی واپسی، اعظم خان اور افتخار احمد کو ایک اور موقع مل گیا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کا آج کراچی میں ہونے والا اجلاس ملتوی۔ ترجمان PCB نے بتایا ہے کہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کرکٹ بورڈ نے قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اجلاس ملتوی کیا ہے۔ PCB کو بورڈ آف گورنرز کی تشکیل سے روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق PCB الیکشن کمشنر بورڈ آف گورنرز بنائیں گے۔ اجلاس ملتوی کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ PCB نے تو نہیں بتائی، مگر ذرائع کا کہنا ہے بورڈ نے قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے میٹنگ ملتوی کی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے، زندگیاں سب کی برابر، آزادی سب کا حق ہے۔ آسٹریلیا کے کرکٹر عثمان خواجہ فلسطینیوں کی حمایت میں ڈٹ گئے۔ ICC کی جانب سے روکے جانے کے بعد غزہ کے لیے آواز اٹھانے کا نیا انداز اپنا لیا۔ اپنا پیغام لکھے جوتوں پر والی شرٹس متعارف کروا دی۔ آمدنی غزہ میں اسرائیلی جاریہ سے متاثرہ بچوں کی بحالی کے لیے یونیسیف کو عطیہ کی جائے گی۔ خواجہ نے سوشل میڈیا پر عوام سے شرٹس خریدنے کی اپیل کر دی ہے۔ آسٹریلیا کپتان پیٹ کمنس دسمبر کے ICC پلیئر آف دی منتھ قرار پا گئے ہیں۔ کمنس نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 19 وکٹیں حاصل کی اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کینگروز نے کمنس کی قیادت میں پاکستان کو وائٹ واش کیا تھا۔ پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں میں نیوزی لینڈ کے کیلن فلپس اور بنگلہ دیش کے طب الاسلم بھی شامل تھے۔ ہاکی اولمپکس کوالیفائر میں قومی ٹیم کا شاندار کم بیک، پاکستان نے چین کو 2-0 سے شکست دے دی ہے۔ پہلے اوور دوسرے کو کوارٹر فائنل تک مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ گرین شرٹس کی جانب سے ابو بکر محمود اور عبد الرحمان نے ایک گول سکور کر کے کامیابی دلائی۔ پاکستان تیسرے میچ میں جمعرات کو ملائیشیا سے ٹکرائے گا۔ پہلے میچ میں قومی ٹیم کو برطانیہ نے شکست دی تھی۔ اور آپ کو موسم کا حوال بتائیں گے، ملک کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج لیہ میں پارا -8 اور اسکردو میں -6 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، کشمیر کے قبرستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پنجاب، KP اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ ذہانت اور حسن کا حسین امتزاج، خاتون پائلٹ مس امریکہ منتخب ہو گئے۔ 22 سال کی میڈیسن مارش امریکی فضائیہ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ ہیں اور انہیں 51 حسیناؤں میں منتخب کیا گیا۔ فتح کا اعلان ہوا تو مارش کو یقین نہ آیا، خوشی میں آنسو نکل پڑے۔ سر پر تاج رکھا گیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میڈیسن مارش پبلک پالیسی پروگرام میں ماسٹر اسپیکر رہی ہیں۔ امریکی فضائیہ نے اپنی ڈیوٹی آفیسر میڈیسن مارش کو مبارکباد دی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔